friends, welcome to Pala NEET Academy. Myself Karthika Das. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா human reproduction ல part 2 video. So human reproduction ல இன்னைக்கான டாபிக் என்ன அப்படினா male reproductive system. So it is quite interesting to know about it. Yeah, let's start with it. So first, male reproductive system. The male reproductive system, the reproductive parts எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படினா மேலா இருந்தாலும் ஃபீமேலா இருந்தாலும் pelvic regionல இருக்கும். Fine. So அந்த pelvic regionல இருக்கு. அது கழிஞ்சி அந்த reproductive systemத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்ங்கறத பார்த்துக்கலாம். ஒன்னு a pair of testes, accessory glands and accessory ducts and external genitalia. So first let's start up with what is testes. Okay, so testis க்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொருத்தங்கள இம்பார்ட்டண்டா பார்க்கணும். அவங்க யாரு? scrotum. Okay, இந்த scrotum எங்க இருக்கும் அப்படினா a pouch like structure. So இதுதான் என்ன பண்ணுது அப்படினா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய pair of testis க்கு ஒரு protection கொடுக்கு. It helps in the protection of the testis. Okay, and it also helps in maintaining the temperature. So இது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டா இது எதுக்கு இம்பார்ட்டண்டா வந்து ஹெல்ப் அவுட் பண்ணுது அப்படினா to maintain the temperature, because அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் ஆகல அப்படினா in future furtherly என்ன ஆகாது அப்படினா there will be no production or less production of sperms. Okay, so the scrotum which is in pouch like structure, அதுக்குள்ள தான் pair of testis இருக்கு. இந்த scrotum ஓட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படினா testis protect பண்றதும் அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர்ல அதை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போறதும். அடுத்து இந்த testis பத்தி பார்த்தோம் அப்படினா important, this is neat perspective. Just see, lengthங்கிறது 4 to 5 cm இருக்கணும். Fine. Okay, so next widthங்கிறது 2 to 3 cm இருக்கணும். Okay, இது எதோட நம்ம சொல்றோம் அப்படினா each testis. Okay, so testis ஓட length 4 to 5 cm and width வந்து 2 to 3 cm இருக்கு. So அந்த testis குள்ள nearly 250 compartments இருக்கு. அந்த 250 compartments க்கு பேர் என்ன? testicular lobules. Okay, so testis பத்தி நம்ம பார்த்தோம். testisங்கிறது scrotum குள்ள present ஆயிருக்கு. scrotumங்கிறது யாரு? அதுக்கான தேவையான டெம்பரேச்சரையும் அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த testis வந்து நம்மளுக்கு length and width வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 to 5 cm லென்த்தும் 2 to 3 cm வித்லேயும் இருக்கு. இப்போ அந்த testis குள்ள 250 compartments இருக்கு. அந்த 250 compartmentsக்கு பேரு testicular lobules. Okay. Okay, இந்த testicular lobules. So இந்த ஒவ்வொரு testicular lobulesலயும் seminiferous tubules இருக்கு. ஒவ்வொரு testicular tubulesலயும் என்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு testicular lobulesலயும் seminiferous tubules இருக்கு. இந்த seminiferous tubules யாருன்னு கேட்டேனா this is the site for sperm formation. Very important, site for sperm formation. So which is the site for sperm formation கேட்டா என்ன எழுதணும் அப்படினா you have to write seminiferous tubule. Okay, so seminiferous tubule seminal vesicle என்ன செய்ய கூடாது அப்படினா should not collapse with it. Okay, fine. So next, இந்த seminiferous tubulesல two types of cells இருக்கு. Okay, ஒன்னு வந்து என்ன அப்படினா male germ cell which is also known as sperm cell. Okay, so the male germ cell undergoes the meiosis process in order to form what? Sperms. Okay, so meiosis process குள்ள போய் அது ஃபர்தரா அதை என்னதா டெவலப் பண்ணிக்கும் அப்படினா it will develop into these sperms. So அடுத்து வந்து என்னன்னா Sertoli cell, very interesting cell, because sperm cellக்கு தேவையான nourishment nutrients இது எல்லாரும் யார் தான் கொடுப்பா அப்படினா இந்த Sertoli cell. Okay, so Sertoli cell provide the nourishment to the germ cell. Germ cell na nothing but sperm cell. Okay, இப்போ seminiferous tubuleல ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். கரெக்ட்டா? என்னதெல்லாம்? ஒன்னு germ cell, இன்னொன்னு Sertoli cell. சோ இந்த seminiferous tubulesக்கு வெளிய ஒரு outer space இருக்கு. அத வந்து என்ன சொல்றாங்க? interstitial space ன்னு சொல்றாங்க. அந்த interstitial space குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா Leydig cell, அதாவது interstitial cell. Leydig cell is otherwise called as interstitial cell.
ஸோ லெடிட் செல் அண்ட் இன்டரிஷியல் செல்லோட வேலை என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது. அந்த ஹார்மோன் பேர் என்னது? ஆண்ட்ரோஜன். ஓகே ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் seminiferous நம்ம tubules இருக்கு. seminiferous tubules outsideல there is a space which is called as interstitial space. அந்த interstitial spaceல நிறைய interstitial cells இருக்கு or Leydig cells இருக்கு. ஸோ இதோட important வேலை என்ன? to produce the hormone androgen. ஓகே, வெரி குட், ஃபைன். ஸோ அப்படி அந்த ஆண்ட்ரோஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதில்ல. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? யூ ஹாவ் டு திங்க் நவ். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கான சி வாட் ஆல் தி அசெசரி டக்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ அசெசரி டக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெட்டிடெஸ்டிஸ், சி ரெட்டிடெஸ்டிஸ், வாஸ் எஃப்ரென்ஷியா, எபிடைமிஸ் அண்ட் வாஸ் டெஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னதெல்லாம் பார்த்தோம்? ரெட்டிடெஸ்டிஸ், vas efferentia, epididymis and then vas deferens. இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா accessory ducts. ஸோ இந்த accessory ductsங்கிறது எப்படி ஒரு ஃபாலோ அப் ஆர்டரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? seminiferous tubule இருக்குது. இட் இஸ் தி சைட் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் sperms, ரைட்? எஸ். ஸோ அடுத்து இந்த seminiferous tubuleங்கிறது எங்கே ஓப்பன் பண்ணி விடும் அப்படின்னா ரெட்டிடெஸ்டிஸ். seminiferous tubule ஓகே, எங்க ஓபன் அப் பண்ணி விடுதுன்னா ரெட்டிடெஸ்டிஸ். So from retitestis it opens up into the vas efferentia. So where? Vas efferentia. So from the vas efferentia to the epididymis. எங்க vas efferentia ல இருந்து epididymis. So next epididymis ல இருந்து finally vas deferens. vas deferens ல இருந்து நமக்கு urethra, urethra ல இருந்து ejaculatory duct மூலமா நமக்கு சேவப்பா இருக்கும். So எப்போ ejaculate ஆகுதோ அப்போ penis மூலமா என்ன ஆரம்பிச்சிரும் அப்படினா ejaculation process குள்ள வந்துரும். So seminiferous tubule will be opened into the vas efferentia through the retitestis. So seminiferous tubule to retitestis, retitestis ல இருந்து vas efferentia and then to the epididymis, epididymis ல இருந்து vas deferens, அது கழிஞ்சு ஃபைனலா யுரேத்ராக்கு வந்துரும். சரியா? சோ அதுல இருந்து யுரேத்ரா இருந்து ejaculatory ductல சேவ் அப் ஆகி எப்போ வந்து whenever it is necessary to ejaculation அப்போ வந்து என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படினா sperm will come out from the male genitalia. Okay, fine. சரி, so just look over here. Vas efferentia என்ன சொன்னோம்? It opens it to the epididymis and which leads to the vas deferens, and vas deferens ல இருந்து urethra, urethra ல இருந்துட்டு ejaculatory duct ல என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படினா seminal vesicle அது பக்கத்துல இருக்குதுல, it will be saving out the sperms over there. So whenever it is necessary to come out, எப்ப வெளிய வரணுமோ அப்ப என்ன ஆரம்பிச்சிரும் அப்படினா ejaculate out ஆயிடும். Okay, so the ejaculatory duct ங்கிறது தான் என்ன பண்ணும் அப்படினா sperm ஸ்டோர் பண்ணி transport பண்ணும். Very important. So ejaculatory duct வந்து it helps in the storing of sperms as well the transporting of the sperms out. Okay, so இந்த urethra அப்படினு நம்ம பார்த்தோம்ல, because ஃபைனலா vas deferens வரைக்கும் sperm வந்து urethraக்கு வந்து தான் ejaculatory ductல என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படினா it will store it out. So அந்த urethraங்கிறது வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படினா it starts from the urinary bladder. எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படினா penis வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படினா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, சோ அந்த penisங்கிறது தான் என்ன அப்படினா opens via the urethral meatus and penisங்கிறது தான் மேலோட external genitaliaன்னு சொல்றாங்க. சோ இதோட நம்ம accessory ducts எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இது கழிஞ்சு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா accessory glands. So accessory glandsல very importantly we have to know எதெல்லாம் pairல இருக்கு, எது சிங்கிளா இருக்கு. அப்படி பேரா இருக்கிறது என்ன அப்படினா a pair of seminal vesicle. Okay, so see, this is the seminal vesicle. It is present in the paired form. pairனா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டனா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, சரி. So next prostate gland. So ஒரே ஒரு prostate gland இருக்கு. Okay, next a pair of bulbourethral gland. So pair of bulbourethral gland. Okay, okay. So
இந்த கிளான்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வெளியே வரக்கூடிய செக்ரீஷன் எல்லாமே எதோட வந்து நம்மளுக்கு மேக்கப் ஆகும் அப்படின்னா அந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே செமினல் பிளாஸ்மாவாக வந்து மேக்கப் ஆகும். இந்த செமினல் பிளாஸ்மாவோட சேரும். அந்த செமினல் பிளாஸ்மாங்கிறது ஒரு ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனும் அதாவது மோட்டிலிட்டி, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னா அந்த செமினல் பிளாஸ்மா. ஸோ இந்த செமினல் பிளாஸ்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த கிளான்ஸ்லேருந்துலாம் செக்ரீட் ஆகக்கூடியது எல்லாமே கான்ஸ்டியூட் ஆகிருக்குது செமினல் பிளாஸ்மா. அப்படி இந்த செமினல் பிளாஸ்மா எதுக்கு ரொம்ப மேஜர் ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட் ஆஸ் வெல் வித் தி நம்மளுக்கு மோட்டிலிட்டி டு தி ஸ்பெர்ம். ஸோ மோட்டிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் தி எபிலிட்டி டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். சரியா? ஓகே ஓகே. ஸோ ஹியர் whether sperm is having the motility on the feature or ovum, ஃபீமேலுக்கு இருக்கா மேலுக்கு இருக்கா? அஃப்கோர்ஸ் த மோட்டிலிட்டிங்கிறது வந்து ஸ்பெர்முக்கு தான் இருக்குது. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்விம் அப் அண்ட் இட் வில் கோ நியர் தி ஓவம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரீகேப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தோம். மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் மேஜராக இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி பெல்விக் ரீஜன். ஸோ பெல்விக் ரீஜனில் இருக்குது. இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்து படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் டெஸ்டிஸ், என்ன அசசரி டக்ட்ஸ், என்ன அசசரி கிளான்ஸ் இருக்குது, அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டிஸ். டெஸ்டிஸ்ங்கிறது எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? ஸ்க்ரோட்டமில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. கரெக்ட். ஸோ அந்த ஸ்க்ரோட்டமோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண வைக்கிறதும். அது கழிஞ்சு டெஸ்டிஸ்ங்கிறதுக்கு 4 to 5 சென்டிமீட்டர் லென்த்லையும் 2 to 3 சென்டிமீட்டர் வித்லையும் இருக்குது. இந்த டெஸ்டிஸில் மொத்தம் 250 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பேர் டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்டிகுலர் லோபியூல்ஸும் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்குது. அந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வை? பிகாஸ் இட் இஸ் தி சைட் ஃபார் ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன். ஸோ இந்த சைட் ஃபார் ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனோட தான் ஒரு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியுது. ஏன் அப்படின்னா செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்லேருந்து 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஒன்று மேல் ஜெர்ம் செல் விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் தி ஸ்பெர்ம் செல். ஓகே. ஸோ இன்னொன்று வந்து என்னென்னா செர்த்தோலி செல். ஸோ அந்த ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட் எல்லாமே இந்த செர்த்தோலி செல் மூலயமா தான் அதுக்கு கிடைக்குது. அது கழிஞ்சு நம்மளுக்கு தெர் இஸ் அ இன்டரிஷியல் ஸ்பேஸ். இன்டரிஷியல் ஸ்பேஸ்னால் அந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்க்கு அவுட்டர் சைடில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பேஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இன்டரிஷியல் ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த இன்டரிஷியல் ஸ்பேஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு இன்டரிஷியல் செல்ஸ் ஆர் லெடிட் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ இது டெஸ்டிஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னா அசசரி டக்ட்ஸ். ஸோ அசசரி டக்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரெட்டிடெஸ்டிஸ், நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வாஸ் எஃப்ரென்ஷியா, தென் எபிடர்மிஸ் அண்ட் தென் வந்து வாஸ் டெஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதுதான் அந்த பேசேஜ், ஸ்பெர்ம் பாஸ் அவுட் ஆகக்கூடிய பேசேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ செமினல் வெசிக்கல்லேருந்து நம்மளுக்கு செமினல் டியூபியூல்ஸ்லேருந்து இப்போ ஸ்பெர்ம்ங்கிறது எங்கே பாஸ் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா ரெட்டிடெஸ்டிஸ். ஃப்ரம் த ரெட்டிடெஸ்டிஸ் டு தி எபிடைமிஸ், எபிடைமிஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு செமினல் டியூபியூல்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெர்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் எங்கே பாஸ் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா ரெட்டிடெஸ்டிஸ். ஸோ ஃப்ரம் த ரெட்டிடெஸ்டிஸ் இட் இஸ் பாசிங் அவுட் இன் டு தி vas efferentia. So from the vas efferentia to again back to the epidermis, and epidermis lende again it is going to the where it is going to the vas deferens. So இந்த vas deferens வந்த கழிச்சு it will be passing into the urethra. urethra ல இருந்து இந்த spermsங்கிறது ejaculatory ductல என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஸ்டோர் அவுட் ஆகுது. ஸோ இந்த ejaculatory duct தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ ஃபைனலி எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டலியான பென்னிஸ் மூலமா ejaculation அப்போ ஸ்பெர்ம்ஸ்ங்கிறது it will come out. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா அசசரி கிளான்ஸ். அதில் நம்மளுக்கு ப்ராஸ்டேட் கிளான்ஸ், செமினல் வெசிக்கல்ங்கிறது பேரா இருக்குது, அண்ட் பல்போரித்ரல் கிளாண்டும் பேரா இருக்குது. ஸோ இது மூணுத்தையும் கான்ஸ்டியூட் பண்ணி வரக்கூடியது எல்லாமே செமினல் பிளாஸ்மா. இது ஸ்பெர்முக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டும் ஸ்பெர்முக்கு தேவையான மோட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷனும் இது கொடுக்குது. So this is the recap of this video, and female reproductive system part 3 la பார்க்கலாம்.